कक्षा 7वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्या पढ़ेंगे। आपका तीसरा नया पाठ है सच्चा हीरा। हमने आगे के लेक्चर में व्याकरण के जो टॉपिक आपको बताए थे वो आपने अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में आपने लिख दिए होंगे। समझ में आया या नहीं आया था तो जो भी पढ़ाया जाए वो घर पे ध्यान से पढ़ना। तो आपको हिंदी का जो टॉपिक था हिंदी व्याकरण का वो मैंने आगे के लेक्चर में आपको बता दिया था। तो आज हम नया पाठ पढ़ेंगे सच्चा हीरा। हमारा सार्वनामिक और परिमाणवाचक विशेषण कंप्लीट हो गया था। चलो आज अब ध्यान से सुनो कि सच्चा हीरा किसे कहते हैं। तो बहुत अच्छा पाठ है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सच्चा हीरा कैसे कहते हैं, बहुत अच्छी है। 4 औरतें थी, वो क्या करती थी, गांव में तो सब लोग कुएं पर पानी भरने के लिए जाते हैं। तो 4 औरत थी कुएं में, गांव में जो कुआं है वहाँ पानी भरने के लिए जाती है और चारों वहाँ पे बैठे बैठे बातें करती है और एक वृद्ध स्त्री होती है वो उनकी बातें सुनती है और चारे स्त्रियाँ अपने लड़कों के अच्छे प्रशंसा करती है चारे अपने बच्चों की। तो उसमें से सच्चा हीरा कौन है वो आपको आज मालूम मैं आपको बताती हूँ। आप सारी कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि सच्चा हीरा किसे कहते हैं। तो सच्चा की हीरा जो है वहाँ ऐसे ये कहानी में यह बताया गया है कि कर्म को भी अपना महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान, अच्छी बात वही में आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। पर इस कहानी में एक स्त्री का लड़का होता है, वह उसको सच्चा हीरा, कौन सी स्त्री का, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी स्त्री का, आप कहानी सुनो तो मालूम पड़ेगा कि कौन सी स्त्री का बेटा सच्चा हीरा था। चलो पेज नंबर 14 पर। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। सूर्य अस्त यानी कि सूर्य आથમી રહ્યો હતો, બરાબર। સૂર્ય ઉદય થાય એટલે કે સવારે ઉગે અને અસ્ત એટલે કે સાંજે આથમે, બરાબર। તો કે સૂર્ય આથમી રહ્યો હતો, પક્ષીઓ બધા પોતાના માળાની તરફ જઈ રહ્યા હતા। गांव की कुछ औरतें पानी के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। કે ગામની જે થોડીક સ્ત્રીઓ હતી એ ઘડો લઈને જ્યાં કૂવો હતો ત્યાં પાણી લેવા જાય છે। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई। કે પાણી ભરીને થોડીક સ્ત્રીઓ પોતાના ઘર તરફ જતી રહેતી હોય છે। उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। एमांथी थोड़ी तो जती रही। एमांथी जे 4 स्त्रीओ हती ने, बाकी ए जे कूवो होय ने एनी आजूबाजू पाकी ओटली करेली होय एना ऊपर बेसी गई अने बधी आड़ी अवड़ी बधी बातों करवा लागी। बातचीत करते करते वह बात अपने बेटों पर जा पहुँची। એટલે કે બીજી બધી આડી અવડી વાત करता बातों एमना छोकराओं सुधी आई। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। એટલામાંથી एक स्त्रीની उम्र सौथी मोटी लागती हती। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है। એટલે એટલામાંથી એક સ્ત્રી હતી ને શું કે ખબર છે કે ભગવાન મારો છોકરો છે ને એવો જ છોકરો બધાને આપજો। મારો છોકરો લાખોમાં એક છે, એનો અવાજ બહુ સુંદર છે, બહુ સરસ ગાય છે। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। वो लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं।
એટલે કહે છે કે એનું એ ગીત ગાય છે ને તો એનું ગીત સાંભળીને કોયલ અને મેના પણ ચૂપ થઈ જાય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે એનો છોકરો એટલું સરસ ગીત ગાય છે કે કોયલ અને મેના પણ ચૂપ થઈ જાય છે. આપણે શું કરીએ, આપણે ઘણી વખત કહીએ છીએ ને વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કેટલું સરસ ગીત ગાય છે, એનો અવાજ કેવો છે, કોયલ જેવો મધુરનો કોયલનો અવાજ કેવો હોય, એકદમ મધુર મસ્ત, બરાબર. આપણે એમ કહીએ ને કે મસ્ત અવાજે ગાય છે. તો કહે છે કે મારો છોકરો એટલું સરસ ગાય છે કે એનો અવાજ સાંભળીને કોયલ ને મેના પણ ચૂપ થઈ જતી હોય છે કે અને બધા લોકો એટલું ધ્યાનથી એના ગીતો સાંભળતા હોય છે. ઉસકી બાત सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की પ્રશંસા કરે. એટલે કે છે કે એ પેલી સ્ત્રીનું બધું સાંભળે છે ને તો એને એમ થાય છે કે લાવ ને હું એ મારા છોકરા વિશે મારા છોકરાના વખાણ કરું. उसने पहली स्त्री को कहा मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है. એટલે કે એનું સાંભળીને પછી ઓલી બીજી સ્ત્રી હોય છે ને એ પણ કહે છે કે મારા છોકરાની બરાબરી કોઈ કરી શકે નહીં, મારો છોકરો તો બહુ શક્તિશાળી ને બહાદુર છે. વહ બડે બહાદુર કો બી પછાડ દેતા હૈ. એટલે કે છે તો એ તો બધા બહાદુરો હોય ને મોટા મોટા, એ લોકોને પણ હરાવી દે એવો છે. વહ આધુનિક યુગ કા ભીમ હૈ. એટલે કે છે કે એ આ આધુનિક યુગનો ભીમ છે. તો यह सब सुनकर तीसरी औरत भला क्यों चुप रहती, वह बोल उठी मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है. એટલે આ બધા એક પછી એક પોતાના છોકરાઓના વખાણ કરતા હોય છે ને તો પછી એનું સાંભળીને પહેલી સ્ત્રીનું સાંભળીને બીજી સ્ત્રી બોલે, બીજી સ્ત્રીનું સાંભળીને ત્રીજી સ્ત્રી બોલે છે. તો શું કહે છે કે મારો છોકરો ત્રીજી સ્ત્રીથી પછી ચૂપ ન રહેવાયું ને ત્રીજી સ્ત્રી શું કહે છે કે મારો છોકરો પણ એ છોકરો બૃહસ્પતિનો અવતાર છે, બરાબર. એટલે કે वह जो कुछ पढ़ता है ना एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो. એટલે કે છે કે એ જે વાંચે છે વહ એટલે કે જે વાંચે છે એ બધું શું છે એને એકદમ યાદ રહી જતું હોય છે. અને ऐसा लगता है એટલે કે એવું લાગે છે કે જાણે એના કંઠમાં એટલે કે એના અવાજમાં જાણે સરસ્વતી ભગવાનનો નિવાસ હોય. તો तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही. આ ત્રણ સ્ત્રીની વાતો સાંભળીને ચોથી સ્ત્રી કંઈ બોલી નહીં, એ તો એકદમ ચૂપચાપ બેઠી રહી, બરાબર. આટલા બધા એકબીજાના છોકરાના વખાણ કરતા હોય ને તો એક પછી એક બધાને થવા માંડ્યું પણ ચોથી સ્ત્રી કંઈ બોલી નહીં. તો उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा. એટલે કે એને એના છોકરા વિશે કંઈ જ કહ્યું નહીં. पहली ने उसे टोकते हुए कहा क्यों बहन तुम क्यों चुप हो. તો આ ત્રણ સ્ત્રી વખાણ કરતી હોય છે તો ચોથી સ્ત્રી કંઈ બોલતી નથી. તો ચોથી સ્ત્રી શું કહે, ચોથી સ્ત્રીને પેલી પહેલી સ્ત્રી હોય છે શું કહે છે કે બેન તું કેમ ચૂપ છે, તારે કે તારા છોકરા વિશે નથી કેવું. तो चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से कहा मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम जैसा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान. એટલે પછી એ કહે છે કે ચોથી સ્ત્રી કહે છે કે હું કયા ભાવથી એના કઈ રીતે એના વખાણ કરું. એ તો નથી ગંધર્વ જેવો ગાયક નથી, ભીમ જેવો બલવાન નથી, બૃહસ્પતિ એટલે કે બહુ બુદ્ધિમાન નથી. कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी. એટલે કે થોડા સમય પછી બધી સ્ત્રીઓ ઘડા હતા ને એ પોતાના પાણીના ભરેલા ઘડા પોતાના માથા ઉપર મૂકીને બધા પાછા ઘરે જવા લાગે છે. તબ કિસી ગીત કા મધુર સ્વર સુનાઈ દિયા. એટલે કે ત્યારે એક મસ્ત કોઈ ગીત ગાતું હોય એનો અવાજ સંભળાય છે. સુનકર પહેલી સ્ત્રી બોલી સુનો મેરા હીરા ગા રહા હૈ. એટલે પહેલી સ્ત્રી એવું કીધું હતું ને કે મારો છોકરો બહુ સરસ ગાય છે. તો કહે છે કે સાંભળો આ જે મસ્ત અવાજ આવે છે ને એમ આ મારો છોકરો ગાઈ રહ્યો
છે। तुम लोगों ने सुना ना उसका कंठ कितना मधुर है। એટલે પછી બાકીની સ્ત્રીઓને કહે છે કે તમે સાંભળ્યું ને, જોયું ને મારો છોકરો કેટલું સરસ ગાય છે। तो वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। એટલે કે એ છોકરો ગીત ગાતો ગાતો એ રસ્તા ઉપરથી નીકળી જાય છે। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। એને એની માં પાણી ભરેલો ઘડો માથે મૂકીને જતી હોય છે, જોવે છે તો પણ એની માં ઉપર ધ્યાન દેતો નથી। तो तब दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। એટલામાં જ બીજી સ્ત્રીનો છોકરો ત્યાંથી આવતો જોવા મળે છે। તો दूसरी स्त्री देखकर उसे गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। એટલે કહે છે કે જો અમારો લાડલો છોકરો આવી રહ્યો છે। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। બીજી સ્ત્રી કહેતી હોય છે ને કે મારો છોકરો બહુ શક્તિશાળી બહાદુર છે, તો એ કે એની બરાબરી કોઈ કરી શકે નહીં। તો એ આવતો હોય છે ને તો પણ એ એની માની સામું જોતો નથી અને એ પણ જતો રહે છે। આવી જ રીતે બે સ્ત્રીના છોકરા આવીને જતા રહે છે। તો ત્રીજી સ્ત્રીનો છોકરો હજી આવવાનો બાકી છે। કોઈના છોકરા ત્રણેયમાંથી એકે સ્ત્રીના છોકરાઓ એ લોકોના માથેથી પાણી ભરેલો ઘડો નીચે મુકાવતા કે જોતા નથી। તો ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો આવે ને આવતો હોય છે અને એની નજર એની મા ઉપર પડી જાય છે અને એની માનો પાણી ભરેલ માથા ઉપર જે પાણી ભરેલો ઘડો હોય છે શું કરે છે, નીચે मुकावड़ावे छे। बराबर। तो अब विद्यार्थी मित्रों इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आज रखिए। घर पे क्या करोगे, हिंदी पढ़ोगे और उसका गुजराती ट्रांसलेट भी करना। थैंक यू।